we will complete your practical number 15 with the programs today. We will just take an half an hour to complete the practical so that you can continue at 3 o'clock for your next practical. Okay. So we have seen the single inheritance. Now in single inheritance, we have created a base class, we have created a derived class, and we create an object of derived class and execute the function. So here is an example. So class base, then a constructor is defined. In base class, we have a variable x, and in derived class, we have a variable y. Okay, and we have a method show b and show d. Now see, when I run this program, so we will just get a base class and derived class as output because I have just called the function d dot show b and show d. That is the base class show and derived class show. Up to this, there is no problem. We have already seen this program. Now, if I try to print the value of the variables, that is self dot y, and here self dot x. Now we will see what happens here. Now see, we get an error to self. Is there any problem? Sorry, just a minute. Is it visible now? Yes, ma'am. So we have created a base class. We have a constructor in base class. So x is a variable of base class. Okay. Now we have a show b method in the base class which will display the value of x. Now we have a derived class. In derived class we have the constructor again, and we have a variable y. So just we will change the value of y, for example 20, and again we have a method show d, so that will display the value of y. Hmm? So in normal inheritance, single inheritance, when we don't use a constructor or we don't use any variable initialization, it is working. But now I have used a variable x in base class and y in derived class, and now I am trying to display the value of x and y in the function. What happens? See, I am getting a error. I am getting a error that the derived object has no attribute x. Okay, so derived object जो आहे हा d डॉट शो बी मधून जेव्हा आपण त्याला कॉल करतो तेव्हा तो काय म्हणतो, माझ्याकडे एक्स नावाचं व्हेरिएबल नाहीये. आपण टेम्पररी पर्पज साठी काय करू, एरर येते म्हणून मी ते काढून टाकलं आणि आपण वाय ची व्हॅल्यू येते का चेक करू. So now I am not getting an error, but I have displayed the value of y. So while displaying the value of y, I am not getting any error. That means the constructor of the derived class, कारण आपण constructor मध्ये y ची व्हॅल्यू इनिशियलाइज केलेली. So as a result, we can conclude that the constructor of the derived class is executing. So the y value is initialized, but the constructor of the base is not executing. बेस क्लासचा कन्स्ट्रक्टर एक्झिक्यूट होत नाहीये, त्यामुळं ती एक्स ची व्हॅल्यू जी आहे ती डिस्प्ले होत नाहीये. सो दिस इज द प्रॉब्लेम विथ कन्स्ट्रक्टर इन द इनहेरिटन्स. With normal method we cannot use the constructor.
Now if I have to use a constructor along with the inheritance, there is the solution that प्रॉब्लेम काय होतो ज्या वेळेला आपण इनहेरिटन्स यूज करतो आणि एक डिराइव्ड क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करतो, देन ओनली द कन्स्ट्रक्टर ऑफ डिराइव्ड क्लास इज एक्झिक्युटेड. त्यावेळेला फक्त डिराइव्ड क्लासचाच कन्स्ट्रक्टर एक्झिक्यूट होतो आणि तिथं व्हेरिएबल व्हॅल्यू इनिशियलायझेशन होतं, तुमच्या बेस क्लासचा एक्झिक्यूट होत नाही. मग बेस क्लासचा कन्स्ट्रक्टर जर तुम्हाला एक्झिक्यूट करायचा असेल, देन वी हॅव टू कॉल धिस कन्स्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली. मग डिराइव्ड क्लासमधून तुम्हाला बेस क्लासचा कन्स्ट्रक्टर हा स्वतःला आपल्याला कॉल करावा लागतो. सो वी हॅव टू कॉल धिस कन्स्ट्रक्टर. कसं कॉल करणार? सो फॉर दॅट वी हॅव अ मेथड सुपर dot. We have a method super dot the constructor. So by this what will happen? It will execute the constructor of the super class. It will execute the constructor of the super class. Now at this condition only it will execute your constructor. मग ह्या स्टेटमेंटनी काय होईल बघा, it will execute the base class constructor. जे बेस क्लासचा कन्स्ट्रक्टर जो इम्प्लिसिटली कॉल होत नाही त्याला आपण असं एक्सप्लिसिटली कॉल करणार सुपर मेथडनी. आता बघा आपण ऍक्च्युअल काय करू, आता जो कोड मी कन्स्ट्रक्टर कमेंट मध्ये होता तो आपण काढूया. इथं आपण काय लिहिलं होतं, सेल्फ डॉट एक्स. आता एक्स ची व्हॅल्यू मिळते का आपण बघूया. Now I am getting the value of x as well as y. That means the constructor of base class is also executed and the constructor of derived class is also executed. म्हणजे प्रॉब्लेम काय आहे पहिल्यांदा कळाला की इनहेरिटन्स मध्ये जर आपण कन्स्ट्रक्टर आणि व्हेरिएबल इनिशियलायझेशन यूज केलं तर बाय डिफॉल्ट फक्त डिराइव्ड क्लासचा कन्स्ट्रक्टर रन होतो आणि इनिशियलायझेशन होतं. बेस क्लासचा कन्स्ट्रक्टर कॉल होत नाही. To call the base class constructor, we have to use a super method in the constructor of derived class. मग डिराइव्ड क्लासच्या कन्स्ट्रक्टर मध्ये मी काय केलं बघा, सुपर डॉट इनिटला कॉल केलं. म्हणजेच ही जी सुपर मेथड असेल ती काय करते, तुमच्या बेस क्लासला कन्स्ट्रक्टरला कॉल करते. त्यामुळे ऑटोमॅटिकली तुमचा एक्स व्हेरिएबल सुद्धा इनिशियलाइज होतो आणि त्याची व्हॅल्यू डिस्प्ले होते. Is it clear? So we can just make a slight change in the code with a parameterized constructor also. म्हणजे आता आपण काय केलं, काही व्हॅल्यू पास केल्या नाहीयेत पण पॅरामीटराइज्ड कन्स्ट्रक्टर जरी आपल्याला वापरायचा असेल तरी सुद्धा आपण सेम सुपर मेथड फॉलो करू शकतो. तर पॅरामीटराइज्ड म्हणजे काय बघा, सो कॉमा ए म्हणजे आपण जी व्हॅल्यू पास करू ती व्हॅल्यू तुमच्या व्हेरिएबलला जायला पाहिजे. सो हिअर ऑल्सो बी. सो वॉट एव्हर द व्हॅल्यू आय एम पासिंग इट शुड बी गिव्हन हिअर. आता फक्त थोडा प्रॉब्लेम काय येतो सांगते मी. आता आपण डायरेक्टली तरी तुमच्या जो काही बेस क्लास आहे त्या कन्स्ट्रक्टरला कॉल होत नाही, म्हणजे आपल्याला एक्सप्लिसिटली कॉल करावं लागतं. मग ऑब्जेक्ट आपण कुणाचा क्रिएट करतो, वी क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव्ड क्लास.
That means I am passing both the value x and y to the derived class object only. आपण डिराइव्ड क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करणार आहे, त्यामुळे ज्या दोन इनपुट व्हॅल्यू आपल्याला पास करायच्या आहेत त्या दोन्ही इनपुट व्हॅल्यू आपण कुणाला पास करणार, तुमच्या डिराइव्ड क्लासच्या ऑब्जेक्टला. त्यामुळं डिराइव्ड क्लासच्या कन्स्ट्रक्टरला मी दोन व्हॅल्यू यूज करते, ए कॉमा बी, आणि त्यातली एक ए व्हॅल्यू मी बेस क्लासला पास करते आणि उरलेली बी व्हॅल्यू मी डिराइव्ड साठी यूज करते. As we are going to create object of a derived class only, both the input will be passed to derived class only. त्यामुळे डिराइव्ड क्लासच्या कन्स्ट्रक्टर मध्ये मी दोन पॅरामीटर घेतले, ए आणि बी. त्यातला फर्स्ट पॅरामीटर मी तुमच्या बेस क्लासला पास केला आणि दुसरा पॅरामीटर मी डिराइव्ड क्लाससाठी वापरला. मग आता तुम्हाला काय करावं लागेल, थोडस या कोड मध्ये पण तुम्हाला चेंज करावं लागेल. आपण हा प्रोग्राम पहिला कमेंट मध्ये टाकूया. ओके, मग आता बघा, तुम्ही ज्या वेळेला डिराइव्ड क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करता, आय हॅव टू पास टू व्हॅल्यूज हिअर. फॉर एक्झाम्पल 4 आणि 6. मग ही 4 व्हॅल्यू कुणाला जाणार, तुमच्या बेस क्लासच्या एक्स ला जाणार आणि 6 व्हॅल्यू डिराइव्ड क्लासच्या वाय ला जाणार. वी कॅन चेक आउट. बघा, बेस क्लास मध्ये 4 गेलं, डिराइव्ड क्लास मध्ये 6 गेलं. Is it clear? Is it clear? Yes, ma'am. Now as आता ह्या प्रॉब्लेम कशामुळे झाला, तर दोन्हीकडे कन्स्ट्रक्टरचं नाव सेम येते. इथं पण अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, इथं पण अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट. तर अजून एक पॉसिबिलिटी काय आहे बघा, की बेस क्लासचं फंक्शन नेम आणि डिराइव्ड क्लासचं फंक्शन नेम दोन्ही पण जर सारखं असेल तर अजून एक प्रॉब्लेम आपल्याला येऊ शकतो. नाउ सी, I will just make that the function instead of show b and show d, I will just use the same name, show. दोन्हीकडे मी काय केलं, फंक्शनचं नाव सेम वापरलं. आणि मी ऑब्जेक्ट कुणाचा केला, डिराइव्ड क्लासचाच तयार केला. आता आपण रन करून बघू काय होतं. फक्त डिराइव्ड क्लासची शो मेथड रन झाली, बेस क्लासची मेथड रन झाली नाही. मग काय करणार, व्हॉट इज द रिझन? The reason is that the method name in base class and derived class are same. So what happened? The method in the derived class override the base class. दोन्ही मेथडची नावं सेम झाल्यामुळं डिराइव्ड क्लास काय करतो, बेस क्लास मधली ती जी मेथड आहे त्याला ओव्हरराईड करतो. त्यामुळं ईच टाइम फक्त डिराइव्ड क्लास मधलीच मेथड तुमची काय होते, एक्झिक्यूट होते. So to avoid this, again the solution is use the super method. ज्या वेळेला दोन्ही नावं सेम असतील, to avoid this confusion, I have to use the super method and your method name. म्हणजे सुपर डॉट शो हे तुम्हाला कॉल करावं लागेल. अँड फॉर दॅट वी कॅन डायरेक्टली यूज द शो मेथड ऑफ बोथ द क्लास. आता असं लिहिल्यामुळं काय होईल, पहिला बेस क्लासचा शो कॉल होईल आणि त्याच्यानंतर डिराइव्ड क्लासचा शो कॉल होईल. आता बघा काय झालं, पहिला बेस क्लासचा शो कॉल झालं, त्याच्यानंतर डिराइव्ड क्लासचा शो कॉल झाला. So this is a way how we can use the super method
to avoid the problem for constructor as well as to avoid the problem of same method name in the base class and derived class. Okay, are you getting the program? Yes. Now Yes, ma'am. take a reference of this program. You have to solve the program in practical number 14 program 3. आपण प्रॅक्टिकल 14 प्रोग्राम 3 पेंडिंग ठेवला होता फंक्शन ओव्हररायडिंगचा. नाउ दिस इज द कन्सेप्ट कॉल्ड ॲज फंक्शन ओव्हररायडिंग. सुपरनी आपण काय करू शकतो, दोन्ही मेथडला कॉल करू शकतो. आता इथं काय सांगितलंय बघा, राईट अ पायथॉन प्रोग्राम टू क्रिएट अ क्लास डिग्री. एक क्लास केला डिग्री आणि त्यात एक मेथड घेतली गेट डिग्री आणि त्याच्यात प्रिंटएफ स्टेटमेंट काय लिहायचं, आय गॉट अ डिग्री. इट हॅज 2 सब क्लासेस. म्हणजे आता हा तुमचा काय येणार आहे, एक बेस क्लास आणि त्याला 2 डिराइव्ड क्लास तयार करायचे, अंडर ग्रॅज्युएट आणि पोस्ट ग्रॅज्युएट. विथ द again they have the same method with same name that will print I am an undergraduate and I am a postgraduate. आणि हे फंक्शन ओव्हररायडिंग तुम्हाला करून दाखवायचं आहे. तुम्हाला आत्ता मी एक्झाम्पल सिंगल इनहेरिटन्सचं घेऊन दाखवलंय, सेम तुम्ही ते तुमच्या या इनहेरिटन्समध्ये वापरायचं आहे. दोन्हीकडं मेथडचं नाव म्हणजे जे 2 क्लासेस आहेत अंडर ग्रॅज्युएट आणि पोस्ट ग्रॅज्युएट, त्या दोन्हीमध्ये शो मेथड असणार आहे. फक्त तुम्हाला सुपरचा यूज करून दोन्हीकडच्या मेथड काय करायच्या, कॉल करायच्या. सो धिस यू हॅव टू कम्प्लीट. जर तुम्हाला काही प्रॉब्लेम आला तर तुम्ही विचारू शकता. हे तुम्हाला ॲज अ टास्क म्हणून मी असाइन केलेलं आहे, प्रॅक्टिकल 14 प्रोग्राम नंबर 3. आणि जर तुम्हाला सॉल्व नाही झालं तर उद्या तुमच्या क्लासरूमवर हा प्रोग्राम मी पोस्ट करते. पण एक दिवस तुम्हाला दिलेला आहे, यू कॅन ट्राय आउट द प्रोग्राम. नाउ वी विल गो फॉर प्रॅक्टिकल नंबर 15. प्रॅक्टिकल 15 मध्ये 3 प्रोग्राम दिलेले आहेत. पहिला प्रोग्राम काय सांगतो बघा, एक सिंपल क्लास क्रिएट करायचा आहे एम्प्लॉई. त्याच्यामध्ये डेटा मेंबर आहेत नेम, डिपार्टमेंट, सॅलरी. क्रिएट सुटेबल मेथड फॉर रीड अँड प्रिंट एम्प्लॉई इन्फॉर्मेशन. रीड आणि डिस्प्ले करण्यासाठी. सो इट इज व्हेरी सिंपल प्रोग्राम. So we will create a new file and we will save this with practical 15 program 1. So they have told you to create a class employee. So class employee. Now डायरेक्टली 2 मेथड सांगितलेल्या आहेत, एक इनपुट, त्यामुळे मी कन्स्ट्रक्टर घेत नाहीये. इनपुट काय सांगितलेलं आहे, पहिल्यांदा त्याचं नेम असेल, त्यानंतर डिपार्टमेंट असेल, त्याच्यानंतर त्याची सॅलरी असेल, डिपार्टमेंट सॅलरी. सो सेल्फ डॉट नेम, नेम हा घेतलेला आहे, त्याच्यामध्ये एन ची व्हॅल्यू जाईल. त्यानंतर सेल्फ डॉट काय सांगितलेलं आहे तुम्हाला, डिपार्टमेंट, त्याच्यामध्ये डी ची व्हॅल्यू जाईल. सेल्फ डॉट सॅलरी सांगितलेलं आहे, त्याच्यामध्ये एस ची व्हॅल्यू जाईल. सो दिस इज अ मेथड फॉर इनपुट. तसंच आपल्याला आउटपुट करायला सांगितलेलं आहे, इनपुट आणि आउटपुट सांगितलं. सेल्फ इथं काय येणार, सगळ्या तुमच्या प्रिंट स्टेटमेंट येणार.
प्रिंट नेम इक्वल टू कॉमा सेल्फ डॉट नेम, त्यानंतर प्रिंट तुमचं डिपार्टमेंट कॉमा सेल्फ डॉट डिपार्टमेंट, त्यानंतर सॅलरी प्रिंट करायची आहे. सो सॅलरी इक्वल टू सेल्फ डॉट सॅलरी. हे झालं तुमचं आउटपुट फंक्शन. आता काय करायचं, क्लासचा ऑब्जेक्ट म्हणजे मेन प्रोग्राम एरियामध्ये आपण ऑब्जेक्ट तयार केला ई इक्वल टू एम्प्लॉई, देन ई डॉट इनपुट. बघा पहिल्यांदा नेम पास केलंय, सो फॉर एक्झाम्पल नेम, त्यानंतर डिपार्टमेंट सांगितलंय, सो आय पास ॲज अकाउंट डिपार्टमेंट अँड सॅलरी ॲज 20. मी काही इन्फॉर्मेशन घेऊ शकता, इव्हन तुम्ही इनपुट बॉक्स मधून युजर कडनं इन्फॉर्मेशन घेऊ शकता आणि ती इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करू शकता. So जी इन्फॉर्मेशन आपण पास केली ते डिस्प्ले झाली. सो दिस इज द सिम्पलेस्ट प्रोग्राम फॉर क्रिएट अ क्लास अँड डिस्प्ले इट्स इन्फॉर्मेशन. इज इट ओके? दूसरा प्रोग्राम काय आहे? Create a Python program to read and print student information using two classes using simple inheritance. तर आपण ऑलरेडी सिंपल इनहेरिटन्सचा प्रोग्राम केलेला आहे. पर्सन आणि स्टुडंट, त्यांनी काय सांगितलं, स्टुडंटची इन्फॉर्मेशन आपल्याला सेव्ह करायची आहे पण युजिंग सिंगल इनहेरिटन्स वापरून. त्यामुळे आपण एक पर्सन केला, त्याच्यात नेम आणि फोन नंबर सेव्ह केला, स्पेसिफिक एक स्टुडंट क्लास क्रिएट केला ज्याच्यामध्ये त्याचा रोल नंबर आणि मार्क घेतला. मग हा सेम प्रोग्राम यू कॅन टेक दिस फॉर युअर practical number 15 program number 2, or otherwise you can just make a modification to this. आपण ह्यालाच काय करूयात, सेव्ह ॲज करूयात. सो वी विल सेव्ह दिस ॲज practical 15 program number 2. आणि आपण हा आता काय करू, थोडासा कन्स्ट्रक्टरनी होतो का चेकआउट करूया. इथं काय पाहिजे, नेम आणि फोन नंबर पाहिजे. सो आय विल गिव दिस एन अँड पी. आणि हे जे इनपुट आहे या इनपुटला मी काढून टाकते. शो केले, ठीक आहे. त्याच्यानंतर मी काय करते, डिराईव्ह करते. आता इथं घेताना आपण 4 पॅरामीटर घेणार, एक नंबर, नेम, फोन नंबर, रोल नंबर आणि मार्क. मग आपण मगाशी जसं सुपरला कॉल केलं तसं पहिला बेस क्लासचा कन्स्ट्रक्टर कॉल करा, सुपर डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, आणि इथं तुमचं नेम आणि फोन नंबर पास करा. म्हणजे आता काय झाला, बेस क्लासचा कन्स्ट्रक्टर कॉल झाला. आता मग काय करा, तुमचा रोल नंबर आणि तुमचे जे मार्क आहेत ते इथं इनिशियलाइज करा. हे इनपुट पण काढून टाकलं. आता इथं पण मी काय करते, शो मेथडच वापरते.
आता ज्या वेळेला मग आपण ऑब्जेक्ट तयार करतो तेव्हा इथून आपण पहिल्यांदा नेम पास करणार, देन आय विल पास द फोन नंबर, देन आय विल पास द रोल नंबर, देन आय विल पास द मार्क्स. हा सगळा डेटा मी काय करणार आहे तिथूनच हे करणार. म्हणजे इनपुट झालं की आपण काय करणार, शो फंक्शनला कॉल करणार. आता फक्त दोन्हीकडे आपण शो ठेवल्यामुळं या शो मध्ये पहिलं आपलं काय काम करावं लागेल, सुपर डॉट शो. So this is how we can implement a single inheritance. तुम्ही हा प्रोग्राम करू शकता किंवा मगाशी तुम्हाला जो मी सिंगल इनहेरिटन्सच्या अंडर दाखवला तो प्रोग्राम करू शकता. बोथ आर अलाउड. किंवा तुम्ही स्वतः पण वेगळा प्रोग्राम तयार करा, हेच क्लास वापरा आणि इन्फॉर्मेशन वेगळी घेतली तरी चालते. म्हणजे नेम आलं, रोल नंबर आलं, एनरोलमेंट आला, रिझल्ट आला, डिपार्टमेंट, इयर, तुम्हाला जे वेगळी डेटा पाहिजे तो वेगळा डेटा तुम्ही घेऊ शकता. तुम्हाला फक्त एक सॅम्पल म्हणून मी हा प्रोग्राम दाखवतो. So this is the student information. So this is for practical number 15, program number 2. Okay. Now the last program is implement multiple inheritance. आता मल्टिपल इनहेरिटन्सचा अर्थ काय आहे, 2 बेस क्लासेस आणि 1 डिराइव्ड क्लास. 2 बेस क्लासेस आणि 1 डिराइव्ड क्लास. So I have done already this program. I will show you. So this is the program for